사도행전 5장 세 번째 시간입니다. But on arriving at the jail, the officers did not find them there. So they went back and reported. 그러나 on arriving at the jail, 그 감옥에 그들이 도착했을 on arriving 그때 the officers, 직원들은 did not find them there, 거기에서 그들을, 사도들을 발견하지 못하였습니다. So, 그래서 they went back, 그들은 돌아갔고요. and reported, 보고했습니다. 보고의 내용은 뭐라고 했을까요? We found the jail securely locked with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were puzzled, wondering what would come of this. Then someone came and said, Look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. 자, 보고의 내용이요. We found, 우리는 발견했는데 어떠한 것을요? The jail securely locked. 그 감옥이 아주 견고하게 locked, 잠겨져 있는데 그냥 잠겨져 있을 뿐만 아니라 이렇게까지 해서 with the guard standing at the doors, 문들, 여러 겹의 문들로 되어 있었나 봐요. 여러 문들에는 guards, 그러니까 경호원들이 서 있는 상태로 아주 단단하게 잠겨져 있었습니다. 감옥이. But, 그러나 when we opened them, 그들을 열었을 때에 여기서 them은 사람이 아니라 the doors, 문들이 되겠죠. 여러 겹의 문들을 열고 들어가 봤는데 we found no one inside, 그 안에 아무도 발견하지 못했습니다. 아이고, 이런 놀라운 일이 있습니까? On hearing this report, 이 보고를 듣는 그때에 the captain, 대장이란 뜻인데 이렇게까지 해서 the temple guard, 성전 경호 대장과 그리고 chief priest, 대제사장들은 were puzzled, 당혹스러워졌습니다. 이상이 그러면서 이제 wondering 했는데 무엇을요? What would come of this? 이것으로부터 무엇이 would come, 오게 될는지, 이 일이 어떻게 되어질 것인지를 이제 당혹스럽게 생각하면서 놀라 있었던 거죠. 그 다음에 someone came and said, 뭡니까? 어떤 사람이 와서 말했죠. Look, the man you put in jail, 감옥에 둔 그 사람들, 후치수식인 거죠. 당신들이 감옥에 두었던 그 사람들은요, 동사였겠죠. are standing in the temple court, 성전 마당에서 standing, 서 있는 중이고요. 그 다음에 여기도 생략된 형태로 they are teaching the people, 그들은 백성들을 가르치고 있는 중이네요 했어요. At that, 이것을 듣고 the captain, 대장은 그의 직원들과 더불어 함께 갔고 brought, 데려왔습니다. The apostles, 그 제자들, 사도들을 데려왔고요. They did not use force, 그들은 폭력을 사용하지 않았는데 그 이유가 뭡니까? They feared that, 이하를 두려워했기 때문이에요. That the people would stone them, 그 백성들이 그들을 돌로 칠까 해서 두려워했기 때문입니다. 여기서 이제 두 가지를 생각해 볼 수 있는데, 백성들이 그들을 그렇게 높이 평가한다고 하는 것과 그리고 기적적인 말로 설명할 수 없는, 이해할 수 없는 방식으로 그들이 구출되었다라고 하는 사실을 그들이 관찰하면서 당연히 뭔가 여기 있는 거 아닌가? 진짜 예수님이 하나님의 아들이 아닌가? 이런 반성을 해야 하는 것이 이제 맞지 않습니까? 그럼에도 불구하고 그들은 그 사실들을 자세히 파헤칠 생각을 하지 아니하고 그들의 자리를 보존하기 위해서 오히려 사도들을 위협하고 있는 걸 볼 수 있습니다. 예수님을 죽인 이후에도 사두개인들은 사실 예수님을 믿을 수 있는 기회가 계속
주어졌다고 볼 수 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 그들은 끝내 돌이키기를 거절했습니다. 자신의 배를 섬기는 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 자, 계속해서 보시죠. Brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in this name. He said, Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Peter and the other apostles replied, We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you had killed by hanging him on a tree. 여기까지요. Having brought the apostles, 그러니까 사도들을 데려온 다음에 그들은 made them appear. 그들은 그러니까 이제 여기 앞에 나오는 the captain 그 성전 경호 대장과 관료들은 이제 사도들로 하여금 산헤드린 앞에 그들을 드러나도록 세워두었던 겁니다. 그런데 before the Sanhedrin 이 뭡니까? 이제 최고 권위의 공의회가 되겠죠. 그 공의회에 세운 이유 이렇게 설명되어 있어요. To be questioned by the high priest 대제사장에 의해서 be questioned 신문을 받을 수 있도록 하기 위해서 산헤드린 앞에 그들을 세워두었습니다. 그래놓고 그 대제사장의 말이 이렇게 나오고 있는데 어떤 말입니까? We gave you strict orders. 우리는 아주 엄중한 명령들을 너희들에게 내렸지. 그 orders의 내용은 뭡니까? Not to teach in this name. 이 이름으로 가르치지 말라고 하는 엄격한 명령들을 우리는 너희에게 주었다. 그런데 그럼에도 불구하고 you have filled Jerusalem with your teaching. 너희들의 가르침으로 예루살렘을 채웠어. 뿐만 아니라 are determined to. 그래서 be determined to 하면 뭐뭐하기로 결정하다. 너희는 계속해서 의도적으로 이러한 to 이하의 일을 하도록 결정해서 그쪽으로 가고 있는 중이네 라고 위협하는데 사도들이 무엇을 했다고 주장합니까? Make us guilty of this man's blood. Make us guilty. 무엇에 대한 책임이 있도록 만들다. 무엇에 대한 유죄가 되도록 만들다 그러는 거죠. 자신들은 책임도 없고 무죄인데 너희들이 우리에게 그 예수의 피에 대한 책임이 있다고 문제가 있다고 너희가 우리를 이게 유죄로 뒤집어 씌우는 거다 이렇게 이제 항변하고 있는 건데 끝끝내 이들은 자기 자리만 중요했었던 것이죠. 이때라도 뭔가 진짜 예수님이 진짜 하나님의 아들이 아닌가? 우리가 놓치고 있는 게 뭐가 있는 거 아니야? 이렇게 반성적 태도를 가졌어야만 하는데 그럴 기미가 전혀 없죠. Peter and the other apostles replied. 베드로와 다른 사도들이 대답을 했죠. We must obey God. 우리는 반드시 꼭 틀림없이 하나님께 복종해야 합니다. Rather than man. 그러니까 사람보다 하나님께 복종해야 합니다. 여기 많은 의미가 담겨져 있는 거죠. 여기 obey, 하나님께 순종한다, 하나님께 복종한다, 키 포인트가 되겠습니다. 사두개인들은 자기의 배를 섬겼어요. 그러나 우리의 태도는 뭐가 돼야 됩니까? 하나님 중심, 하나님의 뜻을 따르는 그러한 자세를 가져야 하는 것을 보여주고 있고요. 계속해서 God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. 여기까지 The God of our fathers, 우리의 열조들의 하나님께서요, raised Jesus from the dead, 죽은 자들로부터 예수님을 일으키셨습니다. 그래놓고 whom 이렇게 해서 더 설명하지요. 그 예수님을 you had killed, 당신들이 죽였습니다. 어떻게? by hanging him on a tree. 그래서
나무에 매단다라고 하는 것은 모세오경에 나오는 표현이죠. 저주받은 나무에 달린 자는 저주를 받은 자다라고 하는 그 모세오경을 생각나게 하는 표현이고요. 그러니까 나무에 글을 매달아서 당신들이 죽였던 그 예수님을 하나님께서는 죽은 자들로부터 일으키셨습니다. 하나님께서는 그를 exalted 높이셨습니다. 그의 오른편 자리에. 그런데 오른편에 앉아서 쉬는 것이 아니라 오른편에 있다라고 하는 것은 뭡니까? Prince, 군주와 Savior, 구세주로서 그래놓고 좀 더 구체적으로 that year로 설명해요. That he might give repentance and forgiveness of sins to Israel. 이스라엘에 대하여 회개와 죄의 용서를 주실 수 있도록 군주와 구세주로서 그의 오른편에 높이셨습니다. 그러니까 하나님의 우편에 계시다는 것은 하나님의 권능으로 이 세상을 통치하시고 다스린다. 예수님께서 바로 부활 후에 쉬시는 것이 아니라 하나님의 전권으로 통치하신다라고 하는 것을 선언해 주고 있는 것입니다. 그리고 우리는 이러한 일들에 대한 witnesses, 증인들입니다. 그리고 뿐만 아니라 나와서 도치됐죠. The Holy Spirit, 거룩하신 영께서도 그러하십니다. 성령께서도 뭡니까? witness라고 하는 것 증인입니다라고 선언해놓고 그 거룩한 성령에 대해서 해서 또 이렇게 설명하죠. 그 성령에 대해서 하나님께서는 has given 주십니다. 누구에게? To those who obey him, 그를 순종하는 자들에게 하나님께서 주시는 그 성령님도 증인이십니다. 라고 해서 여기서 이 단락에서 강조되고 있는 것, 순종, 복종인 것이죠. 너희는 왜 하나님께 복종하지 않고 너희의 욕심을 따라가느냐? 이것은 대단히 이게 특별히 강조되고 있다고 볼 수 있겠습니다. 자, 여기까지 수고하셨습니다.